الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة 5 من شهر شعبان لعام 40 للهجرة، الموافقة 10 من شهر أبريل لعام 19 و2000. نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد مع باب جديد بعنوان الشح، وهذا الباب يتلو الذي قبله وكان بعنوان سخاوة النفس، والسخاوة بمعنى السخاء والكرم والجود، وبعده ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشح. والشح اختلف العلماء في تعريفه على عدة أقوال، منهم من قال أن الشح بمعنى البخل ولا فرق بين العبارتين، ومنهم من قال أن الشح بخل مصحوب بحرص فهو أشد من الأول، ومنهم من قال أن البخل يكون في المال والشح يكون في المال وفي غيره، ومنهم من قال أن الشح هو بخل بمال الغير، هو بخل بمال الغير. وأيا كان فهذه المعاني كلها متقاربة وكلها تدور حول البخل بزيادة قيود أخرى. والبخل والشح أمران مذمومان شرعا وعقلا وحتى في أخلاق الناس. ذكر الله عز وجل في كتابه أنه لا يحب البخلاء أصحاب الشح. قال الله عز وجل: والله لا يحب من كان مختالا فخورا متكبرا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهم لا يقتصرون على البخل، وإنما يبخلون بأموالهم على الناس، ويأمرون الناس أن يبخلوا أيضا بأموالهم. وذكر الله تبارك وتعالى أن من صفات الإنسان التي جبل عليها الإقتار، والإقتار بمعنى البخل. قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا، وكان الإنسان قتورا. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي الشح حاضر في الأنفس، موجود في الإنسان وفي ابن آدم، فهو طبع جبل عليه. وذكر الله تبارك وتعالى أيضا أن الشح من صفات المنافقين. قال الله عز وجل في معرض الكلام عن المنافقين: أشحة عليكم، وقال بعد ذلك: أشحة على الخير. وقال في آية أخرى يصف فيها المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وقبض اليد عبارة عن البخل، وبسط اليد عبارة عن الجود. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وغل اليد بمعنى ربطها وحبسها، ومنه قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
أي لا تبخل ولا تبسطها كل البسط أي لا تعطي كل ما تملكه. إذن الشح والبخل خلقان مذمومان قبيحان لا ينبغي للمسلم أن يتصف بهما. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث أو أربعة ثلاثة أحاديث في هذا المعنى. Chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Après avoir vu dernièrement le chapitre en relation avec la noblesse de l'âme, la richesse de l'esprit, et celui qui est riche dans son esprit et noble dans son âme forcément sera généreux avec ses biens. Donc logiquement, après avoir évoqué la générosité et la noblesse et le don, l'auteur, rahimahullah, il enchaîne avec un autre chapitre qui a pour titre Ash-Shuh. Ash-Shuh, c'est un mot que les savants ont décrit de plusieurs façons. Certains disent que Ash-Shuh a le sens de l'bukhl. L'bukhl, c'est l'avarice. Je ne sais pas si en français il y a une différence entre l'avarice et le fait d'être pingre. C'est le mot qu'on traduit en français, radin. À mon humble avis, ce ne sont que des synonymes entre lesquels il n'y a pas de différence. Certains savants disent qu'il n'y a pas de différence entre al-shahih et al-bakhil. Al-shuh ou al-bukhl, c'est l'avarice. Le fait de tout garder pour soi et de ne pas donner. D'autres ont dit qu'il s'agissait de l'avarice à laquelle on rajoute la cupidité. Être cupide, c'est non seulement vouloir garder tout pour soi, mais vouloir aussi que ce qui appartient aux autres nous appartienne. On veut que les gens n'aient rien et qu'on ait tout et qu'on leur donne rien. D'autres ont dit que Ash-Shuh, c'est l'avarice avec le bien d'autrui. C'est fort quand même ça. Comment tu peux faire pour être avare avec ce qui ne t'appartient pas? Tout simplement en t'assurant, en faisant en sorte que les gens ne donnent pas ce qu'ils ont. C'est toi qui leur parle, c'est toi qui les conseille, c'est toi qui leur dis ne donnez pas. Bref, il y a beaucoup de définitions chez les ulama du shuh et on trouve que tout cela tourne autour de l'avarice, du fait de le garder pour soi et de ne pas donner aux autres. Ce qui vient s'opposer au chapitre précédent qui parlait de la générosité et du don. Donc, al-shuh et al-bukhl sont deux caractères détestables que le musulman ne doit pas avoir. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il fait référence dans de nombreux versets. Entre autres, il nous informe qu'il n'aime pas ceux qui sont avares. Il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-mukhtal, c'est l'orgueilleux. C'est le khuyala. Et al-fakhour, c'est le fier. Allah, il n'aime pas toute personne qui est orgueilleuse et fière. Puis, Atf Bayan par la suite, qui sont-ils? Comment les reconnaître? Alladhina yabkhaloun wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl. Ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens d'être avares. Comme on l'a dit tout à l'heure. Il est avare avec les biens de l'autre. C'est comme les hypocrites. D'ailleurs, on remarque parmi les caractéristiques des hypocrites dans le Coran, l'avarice. Dans Surat al-Munafiqun, Allah Ta'ala décrit les hypocrites en disant Hum alladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ce sont ceux qui disent, entre guillemets aux autres, ne dépensez pas de vos biens auprès de ceux qui sont chez le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'ils partent. Donc ils assistaient aux assises du prophète alayhi salatu wassalam dans lesquelles il y avait ses compagnons, des gens dans le besoin, et les hypocrites qui venaient aussi pour pas attirer l'attention sur eux au cas où ils s'absenteraient. Alors le prophète, il appelait les compagnons qui avaient des moyens d'aider ceux qui étaient dans le besoin avec leurs biens, en leur donnant. Et eux, ils se faisaient des messes basses, ils se regardaient comme ça discrètement, ils disaient, dépense pas ton argent, attends qu'ils partent, et après tu pourras partir. Donc ils s'ordonnent les uns les autres de
d'être avare. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, en parlant des hypocrites, les hypocrites, hommes et femmes, sont les uns alliés aux autres. Ils ordonnent le mal, interdisent le bien et retiennent leurs mains. Yaqbiduna aydiyahum. Et les Arabes, quand ils veulent faire référence à l'avarice, ils disent qabdu al-yad, fermer son poing et retirer sa main. Et à l'inverse, quand ils disent tendre sa main et la passer ouverte, ça veut dire être généreux et donner ouvertement. Donc on sait que les hypocrites ont comme caractéristique l'avarice. Tout comme on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'aime pas ceux qui sont avares. Et aussi, chose étonnante, c'est que l'avarice c'est une caractéristique propre à l'être humain. Elle fait partie de sa nature. Elle est dans son instinct. Allah Ta'ala il dit قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي. Allah il ordonne au prophète de dire, dis-leur, si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, إِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ. Alors vous l'auriez gardé pour vous de peur de le dépenser. Puis il finit en disant وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Et l'être humain est certes avare. Al-qatr bit-ta. C'est pas le qatr bit-ta, la goutte. Al-qatr ou al-iqtar, c'est l'avarice. C'est l'avarice. Donc l'être humain, pourquoi est-ce qu'il est avare? Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il a mis en lui cette caractéristique dans sa nature? Parce qu'en même temps il lui a fait aimer ce qu'il possède. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez les biens d'un amour vorace, immense. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et lui, l'être humain, il a un amour terrible envers le bien, l'argent. Donc, on aime ce qu'on possède et on n'aime pas s'en séparer. On n'aime pas s'en séparer. Et on va le voir par la suite, l'avarice, même si c'est quelque chose qu'on a en nous, de façon innée, et de façon instinctive et naturelle, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Allah dit dans le Coran, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ. Il est présent dans les âmes. Il est présent dans les âmes. C'est quelque chose qui est en nous. Et il y a beaucoup de caractéristiques comme ça sur lesquelles on a été créé. On les a en nous. C'est comme le hasad par exemple. Envier les autres. C'est quelque chose qu'on a tous. Le noble, il le terre au plus profond de son âme. Et le vil, il le laisse sortir. Comme dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ma min nafsin illa wa hiya murtakibatun ala al-hasad. فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. Il n'y a pas une âme sans qu'elle ne soit conçue avec l'envie jalouse. Le noble le terre au plus profond de lui et le vil le laisse apparaître. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala il nous parle des caractéristiques de base qu'il a créées dans l'être humain. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah nous crée avec des mauvaises caractéristiques pour que justement tu fasses l'effort sur toi-même pour ne pas laisser le naturel, à défaut de revenir au galop, de prendre les rênes. Pour que tu sois toujours dans ce... Je ne sais pas si c'est mon odeur ou si c'est ce que je dis, mais il y a une mouche qui tourne autour de moi là. C'est là, mon Dieu, subhanallah. Subhanallah, une mouche, ça suffit pour te faire perdre le fil. C'est pour que tu sois toujours dans un jihad, avec toi-même, dans une lutte contre toi-même. Et ceux qui ont fourni des efforts, qui ont lutté dans notre voie, pour nous, alors certes nous les guiderons vers nos voies. Bref, donc l'avarice, la cupidité, l'avidité, le fait de vouloir que les gens soient avares avec nous, tout ça,
ce sont des caractéristiques détestables que le musulman doit combattre, qu'il ne doit pas garder en lui, parce qu'elles sont en lui. Donc il doit les repousser, les rejeter, les lutter contre elles, pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il aime. Dans ce chapitre-là, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a cité 3 hadiths. On commence avec le premier, le hadith al-wahid wa al-thamanun ba'da al-mi'atayn. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان ابن أبي يزيد عن القعقاع ابن اللجلاج، هذه تسمية جميلة هذه، ها؟ القعقاع ابن اللجلاج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. أحد الإخوة جمال الله يرضى عليك سكر الباب. نعم ما فهمتكش، خليهم مطفين، يلا سير. D'accord. نعم قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. هذا حديث عظيم له تتمة نرجع إليها لاحقا. المقصود بالغبار في سبيل الله، لأن الناس عندما يخرجون للنفير أي للحرب لإعلاء كلمة الله ولصيانة دماء المسلمين يركبون الخيول. كان الأمير إذا استنفر الناس يرسل رسوله إلى الناس ينادي بل يصرخ بأعلى صوته يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي. فعلمت الناس عند سماعهم هذا النداء أنهم قد دعوا للنفير. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهذه الآية المفسرون على أن المقصود بالخفة والثقل هو في حمل السلاح. وحمل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذه الآية على ظاهرها، فكان لما كبر وصار شيخا طاعنا في السن دعي إلى النفير فتجهز وأراد الخروج، فقال له بنوه يا بتاه أنت معذور حبسك العذر وهو الشيخوخة والضعف. فقال لا، قال الله عز وجل انفروا خفافا أي شبانا وثقالا أي شيوخا. سبحان الله. على كل حال عندما يركبون خيولهم ويدخلون في الوغى، ايش الوغى؟ الوغى هي وسط المعركة الذي يشتد فيها القتال، الوغى. فالخيول تعدو في كل مكان وناحية ويرتفع الغبار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وأكثر المفسرين على أن العاديات هن أو هي الخيول التي تركب في سبيل الله. ولنا حديث إن شاء الله تعالى عندما نبلغ هذه السورة في درس التفسير. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع
غبار في سبيل الله. فالمقاتل المجاهد عندما يكون على ظهر فرسه رافعا سيفه والغبار قد ارتفع في كل مكان، فهو يستنشق هذا الغبار فيلج جوفه، يلج هذا الغبار المرتفع بسبب الخيول وبسبب الحرب، يلج جوفه، والجوف يعني الصدر، داخل الصدر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي دخل الغبار جوفه بسبب الجهاد هذا لا يدخل جهنم أبدا، هذا لا يدخل جهنم أبدا الآبدين، ومحفوظ ومعصوم من أن يدخل النار. وفي جهنم دخان ذكر الله تبارك وتعالى أن في جهنم دخانا بالتلميح والإشارة. من ذلك قوله تبارك وتعالى: لهم ظلل من النار ومن لهم من تحتهم ظلل من النار ومن فوقهم ظلل. ظلل جمع ظل أو ظلة. وقوله تبارك وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي، يعني إنها النار ترمي بشرر. الشرر معروف يرحمك الله، تلك الشعلة الصغيرة التي تطير عند إيقاد النار، تأخذ حجرتين فتضرب بعضها أو إحداهما بالأخرى، وعند كل ضربة تخرج شعلة، هذه تسمى شرر. إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر أكثر المفسرين على أنها على ظاهرها البيت الكبير. شرر جهنم كالقصر، ومنهم من قال كالإبل، وهي الكلفة هي كبيرة. كأنه جمالات على قراءتين، صفر أي أصفر، جمع تأنيث. على كل حال المقصود بالظلل هي الدخان. ففي جهنم دخان، وهذا أمر منطقي، لأن ما من نار إلا ومعها دخان، فالنار تلتهب، وبعد اللهب يكون الدخان. فالذي يستنشق الغبار في أرض المعركة وهو يجاهد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، هذا فليعلم وليستبشر أن جوفه لن يدخله دخان جهنم. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى والذهبي كذلك بسندهما إلى محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه كان مع عبد الله بن المبارك بأرض طرسوس، يعني في الثغور. وقرر محمد بن إبراهيم هذا ابن أبي سكينة إلى أن يفارق تلك الأرض إلى مكة. فعلم عبد الله بن المبارك بسفره إلى مكة، فأعطى له رسالة وأمره أن يبلغها الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض كان من كبار الزهاد والعباد في ذلك الزمن، وعبد الله بن المبارك كان من كبار العلماء في هذا الزمن. فلما وصل محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة مكة والتقى بالفضيل بن عياض، أعطاه
رسالة عبد الله بن المبارك. والفضيل بن عياض هذا لعبادته العظيمة المشهورة كان يلقب، كيف كان يلقب الفضيل بن عياض؟ أحد يعرف؟ عابد الحرمين. أحسنت، فتح الله عليك، عابد الحرمين. صور أنت هذا اللقب. كان لا يوجد في الحرمين مكة والمدينة أحد أعبد منه. ففتح الفضيل رسالة عبد الله بن مبارك، وجد فيها قصيدة يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، من كان يخضب خده بدموعه فخيولنا يوم الصبيحة تخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي، هذا حديثنا هذا، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأ ذلك الفضيل بن عياض فاضت عيناه، وقال لي ذاك الرجل محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة: أتكتب الحديث؟ قال: نعم. قال: اكتب: جزاء ما أوصلتني نصيحة أخي عبد الله بن مبارك. والله أنا ربما أنتم تتعجبون، أنا أتعجب من أخلاق هؤلاء الناس. يقول: اكتب: حدثني منصور عن أبي صالح عن رجل نسيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتستطيع أن تصوم النهار وأن تقوم الليل من غير فتور، يعني من غير انقطاع؟ فقال الرجل: وأي الناس يستطيع ذلك؟ فقال: لو صمت النهار كله وقمت الليل كله لن تصل إلى ثواب المجاهدين في سبيل الله. على كل حال، أنا ذكرت الحديث بمعنى لا أستحضره باللفظ. الشاهد أن هذا الحديث يخبر ويبشر أن الذي يجاهد بنفسه أو يجاهد بماله أو يجاهد بوقته، على كل حال أنواع الجهاد كثيرة كما مر معنا مرات وكرات، له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهو بيت القصيد والشاهد من الحديث: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أنا ذكرت لكم ذات مرة أن أميرا من الأمراء كانت تدور حوله ذبان، ويقال الذبان بالنون وذبان بالباء، ذباب، فكاد يجن لأن الذبان لا يريد تركه، فقال: ايتوني بأبي سعيد، يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى. فلما جاء أبو الحسن البصري رحمه الله قال له: لدي السؤال. قال: ما سؤالك؟ قال: لماذا خلق الله الذباب؟ ما فائدة وجودها بين الناس؟ فقال رحمه الله تعالى: ليذل بها الملوك. سبحان الله. تفضل أخي. وجاء رجل إلى أحد المشايخ ينقل له كلاما سيئا، يقول: يا شيخ فلان يقع في عرضك. فقال له الشيخ: دعه، فإن مثله كمثل الذباب لا يقع إلا عن الأذى. نرجو أن لا نكون أذى
يريد هذا الذباب أن يقع عليه. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا هو الشاهد. كما أن الغبار ودخان جهنم لا يجتمعان في جوف العبد، فكذلك الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب العبد. وطبعا مثل هذا الكلام لا يدل على كفر الشحيح والبخيل، هذا لم يقل به أحد من الإنس والجن، لكن هذا مما ينافي كمال الإيمان. فلا يستطيع المرء أن يدعي كمال الإيمان وفيه شح. وفيه دليل أيضا على أن الشح محله القلب، محله القلب. لماذا؟ لأن المحبة محلها القلب، وقلنا أن الشح جاء من محبة المرء لماله، فلما قويت محبة المرء لماله في قلبه وقر فيه معها الشح فاجتمع في قلبه. وقد مر معنا أيضا أن القلب يغار ولا يريد أن يقسم أرضه لأكثر من ساكن واحد، يعني لا يمكن لأكثر من لسكان مختلفين أن يعمروا هذا القلب، فالأقوى هو الذي يبقى، والأضعف شأنه الانصراف. فإذا وجد في قلبك الإيمان فزاحمه الشح، فإما أن يزول الشح بقوة الإيمان، وإما أن يزول الإيمان لقوة الشح. فلذلك أمرت أيها المسلم بمجاهدة نفسك وطرد الشح عن قلبك، فلا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبدا. ومن أسباب عدم هذا الاجتماع أن الإيمان يحملك على أن تحسن الظن بالله، والشحيح يسيء الظن بالله، يظن أن الله عز وجل لا يرزقه، يظن أن الله عز وجل لا يزيده من فضله، يظن أن الله عز وجل يعطي غيره ويمنعه هو. ظنون كثيرة مختلفة كلها سيئة وكلها غير لائقة بالله سبحانه وتعالى. فالشح أصله سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله أصل كل شر وفتنة، بل هو أصل الشرك. فما من مشرك أشرك بالله عز وجل إلا وقد أساء الظن به سبحانه وتعالى. فإياك والشح، فإن الشح دليل سوء الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى في من يسيء الظن به ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله أن نكون منهم ومعهم. Le premier hadith de ce chapitre, le 281, et sûrement le dernier aujourd'hui. Le prophète dit alayhi salatu wassalam dedans, la poussière dans le sentier d'Allah et la fumée en enfer ne se réunissent pas, ne se réuniront jamais dans la poitrine d'une personne. Jamais en même temps
du moins jamais, les deux éléments seront réunis dans la poitrine d'une personne. Je m'arrête parce que je sais que si je continue, vous allez quand même écouter d'autres trucs. Alors ça sert à rien de continuer de parler. Hein? ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شات وخمت بغيش يهضر يهضر على le téléphone là même, tu veux pas qu'il parle, il parle quand même. على كل حال, de quoi il parle quand il parle de poussière? Vous savez que avant, quand on avait besoin des hommes pour la guerre, pour combattre, le Amir, il envoyait un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui appelait dans les villes. Et il y avait une phrase qui suffisait. C'était Ya khayl Allah irkabi. Ya khayl Allah irkabi. Yani, ô cheval d'Allah, prépare-toi. C'est quoi? En gros, montez vos chevaux et préparez-vous au combat. Puis ils partaient, et puis les gens se préparaient, prenaient leurs armes, leurs chevaux, leurs provisions et ils y allaient. Allah dit dans le Coran, Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, ça veut dire déferler, partez, allez-y. Khifafan wa thiqala. Léger et alourdi. Qu'est-ce que veut dire léger ou alourdi? Chez la plupart des savants, ça veut dire qu'on ait beaucoup d'armes ou pas beaucoup d'armes, on y va. Mais certains sahaba, comme Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, lui prenait le verset à la lettre. Il avait vieilli, il était devenu un vieillard faible et fatigué, et un jour cet appel il a retenti près de chez lui. Alors il se lève difficilement, et il prend ses affaires, et il se prépare ses enfants, qui sont des hommes. Il dit, mais père, qu'est-ce que tu fais? Toi tu es excusé, tu es vieux, tu es faible, tu n'as pas à répondre à l'appel. Nous on y va à ta place. Il a dit non. Il a dit jamais on va appeler au combat, et moi je reste. Alors qu'Allah il a dit, allez-y, léger et lourd. Et lui, pour lui, léger c'était les jeunes, et lourd c'était les vieux. Ala kulli hal, dans la même surah, Allah Ta'ala dit un peu avant, qu'avez-vous? Ma lakum, idha qila lakum unfiru fi sabilillah, lorsque vous dites allez-y dans le sentier d'Allah, ithaqaltum ila al-ard. Ithaqaltum. Hada wazn gharib. Ça veut dire quoi? Vous vous alourdissez. C'est pas lourd. Non. C'est vous qui vous alourdissez. Vous voulez pas y aller. Oh non. Après, Shaitan, il vient te voir et te dit quoi? Ta femme, tes enfants, qui va s'occuper d'eux? Hein? Il te prend min hadal bab. Quand on t'appelle à combattre, tu vas mourir. Ta femme et tes enfants, qui va s'occuper d'eux? Quand on te demande de dépenser ton argent, ta femme, tes enfants, qui va s'occuper d'eux? Tu veux leur acheter quoi? Ce qu'ils veulent avec quoi? على كل حال قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. C'est quoi khadoul? Il t'abandonne. Il vient, il te dit ces choses-là, tu l'écoutes, et le jour de la résurrection, quand Allah dit pourquoi t'as fait ça? Tu montres ton qarine, et lui tu dis quoi? Ah, moi je suis pour rien. Il t'abandonne. على كل حال. Donc avant, vous savez, on choisissait des terrains vagues, avec du sable et de la poussière partout, en pleine journée, ou en fin de matinée, au moment où le soleil il est bien visible, et que tout est visible. Vous savez, les gens, après l'Asr, généralement, ils ne faisaient pas la guerre, parce que ça y est, la lumière partait, on ne voyait plus rien. Alors ils montaient sur leurs chevaux, puis les deux rangs se faisaient face, et après que le cri de départ était donné, les deux rangs allaient l'un vers l'autre. Et en courant, en galopant sur cette terre sèche et aride, sur laquelle il n'y a que de la poussière, eh ben le bruit des sabots et le choc des sabots au galop qui tapait sur l'air, sur la terre, faisait se lever des nuages de poussière. Des nuages de poussière. Et c'est à ça qu'Allah Ta'ala fait référence dans Al-Adiyat. Wal-Adiyat dabaha. Al-Adiyat, ce sont les chevaux qui galopent. Fal-Muriyat qadha, fal-Mughirat subha, ceux qui attaquent le matin.
فأثرن به نقعا. النقع, ils ont dit, c'est les étincelles. Les étincelles que les fers des sabots provoquent lorsqu'ils tapent le sol en galopant. Bref, il y a de la poussière partout. Les gens, ils ont leurs épées, leurs arcs, leurs lances, leurs boucliers, et il y a de la poussière partout. Donc toi, au milieu de tout ça, forcément, ce que tu le veuilles ou non, tu vas le respirer, tu vas la respirer, cette poussière. Et elle va rentrer dans ta poitrine. Eh bien, celui qui respire cette poussière dans ces circonstances, qu'il sache que jamais la fumée du feu de l'enfer ne se mélangera à cette poussière-là dans sa poitrine. Jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il ne rentrera jamais en enfer. Jamais. En enfer, il y a de la fumée. Cette fumée, Allah Ta'ala, il y fait référence dans le Coran en l'appelant ombre. Une fumée noire qui laisse rien transparaître. Dans plusieurs versets, entre autres surat Zumar, lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal. Ils auront au-dessus d'eux des ombres de feu et en dessous d'eux aussi, c'est-à-dire de la fumée. Ou encore dans Al-Mursalat, intaliqu, rendez-vous ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Dirigez-vous, rendez-vous vers une ombre qui a 3 branches. Cette ombre, c'est de la fumée. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Cette ombre-là, vous savez qu'à la base, une ombre, quand on dit dhillun dhalil, c'est une ombre rafraîchissante. On se sert de l'ombre, regarde, subhanallah, pour que tu comprennes les châtiments qui attendent les gens qu'Allah nous en préserve en enfer. Quand tu as chaud, ici-bas, tu cherches une ombre pour te rafraîchir, parce qu'il fait plus frais sous l'ombre qu'au soleil. Eh bien, en enfer, l'ombre, elle est encore plus chaude. Cette ombre-là, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, la dhalilin, elle n'est pas rafraîchissante, wa la yughni min al-lahab. Et elle n'aide en rien des flammes. Elle ne va pas t'aider à sentir moins les flammes que si tu étais directement dedans. Ala kulli hal, cette fumée, elle est en enfer, elle est noire. Et elle remplira la poitrine des gens qui s'y trouveront. Ce sera un châtiment supplémentaire. Tu as déjà vu, toi, ça t'est déjà arrivé de mettre de l'huile dans la friteuse pour faire des frites et oublier. Tu oublies, puis à un moment, ça sent le brûler, tu arrives dans la cuisine et puis il y a de la fumée partout. Et puis après, alors, tu ne peux pas respirer cette fumée. Ça asphyxie. Tu vas avoir les yeux qui piquent, qui pleurent, tu vas sentir la langue piquer, tu ne vas pas réussir à respirer. Ton premier réflexe, c'est quoi? D'ouvrir la fenêtre. Pour respirer l'air frais. Mais comment tu fais en enfer quand tu es dans une cellule étroite, dans laquelle tu ne peux pas bouger, dans laquelle les murs ils sont de feu, dans laquelle tu as en dessous de toi du feu et au-dessus de toi du feu, et dans laquelle il y a de la fumée noire? Comment tu fais? Nas'alullah as-salama wa al-afiyah. Et donc, celui qui a respiré cette poussière dans le champ de bataille, qu'il sache que jamais il ne respirera la fumée de l'enfer. Ces deux poussières-là, ces deux fumées-là ne se réunissent pas dans la poitrine d'une personne. Jamais. Et Al-Dhahabi wa Ibn Kathir, rahmatullahi alayhima, et d'autres, ils rapportent une histoire avec Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, un grand savant chez les tabi'in et les atba' tabi'in, et Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, était un dévot, un adorateur, qui au départ était un brigand. Il a fait tawbah, il s'est repenti, et il est devenu un des plus grands adorateurs de l'Haramain, de Mecca et de Medina. Jusqu'à ce qu'on l'appelle Abidul Haramain. C'est-à-dire qu'à Mecca et à Médine, il n'y avait personne qui adorait Allah plus que lui. Il avait un stade d'adoration exceptionnel. Il était connu comme ça, Abidul Haramain. Donc Abdullah ibn Mubarak, il est à Tarsus. C'était une terre
dans laquelle il y avait des combats. Et il avait avec lui un compagnon qui s'appelle Mohammed ibn Ibrahim ibn Abi Sakina. Et ce Mohammed-là, il devait partir, quitter Tarsus pour se rendre à Mecca. Alors Abdullah ibn Mubarak, il lui dit tu vas à Mecca là? Il dit ouais. Il lui sort un papier, il lui dit tiens, quand tu arriveras là-bas, tu donneras cette lettre de ma part à Al-Fudayl ibn Iyad. Alors Mohammed ibn Ibrahim ibn Abi Sakina, il arrive à Mecca, il recherche Al-Fudayl ibn Iyad, il le trouve, il lui dit écoute, j'étais à Tarsus avec Abdullah ibn Mubarak et il m'a donné cette lettre pour toi. Alors il l'a ouvert, il l'a lu et il s'est mis à pleurer. Il a dit Sadaqa akhi wa nasahani. Mon frère a dit vrai et il m'a certes conseillé. Qu'est-ce qu'il disait? Ibn Mubarak, en plus d'être un savant dans le hadith, était aussi un grand poète. Et il a un diwan matbou' jamil jiddan. أنصح إخواني باقتنائه بل بحفظ بعض أبياته إن لم يستطيع أن يحفظه كله فلا يزيده إلا نفعا وخيرا. Il lui dit يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. Ô toi, l'adorateur des deux lieux saints, sacrés, si seulement tu nous avais vus, nous qui sommes à Tarsus en train de combattre, la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Tu saurais que toi à Mecca en train d'adorer Allah, tu n'es qu'en train de jouer. من كان يخضب خده بدموع من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. Celui qui fatigue son cheval inutilement, vous qui fatiguez vos chevaux inutilement, nous, nos chevaux, le jour de la bataille, on les fatigue. من كان يخضب خده بدموعه. Celui qui teint sa joue avec ses larmes, فخيولنا بدمائنا تتخضب. Nous, ce sont nos chevaux que l'on teint avec notre sang. ريح العبير لكم. Pour vous, l'odeur du parfum. وَنَحْنُ عَبِيرُنَا. Alors que pour nous, notre vent, notre parfum, وَهَجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَابُ. C'est ça. Les fumées et les poussières qui se dispersent, les meilleures des poussières qu'on puisse trouver sur terre, ce sont celles qu'on trouve à ce moment-là. Pour vous, le vent frais qui vous amène les bonnes odeurs. Pour nous, la poussière et le vent plein de fumée qui nous amènent les choses les meilleures. Après il dit وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا. Il nous est parvenu de la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam قَوْلٌ صَحِيحٌ لَا يُكْذَبُ. Une parole authentique. قَوْلٌ صَدِيقٌ صَحِيحٌ لَا يُكْذَبُ. Véridique et authentique qu'on ne peut pas démentir. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. Il dit, c'est ce hadith-là, comment dire, que lorsque la poussière faite par le cheval de la personne, il la respire, cette poussière-là, elle n'est pas égale, elle ne se réunit pas avec la fumée du feu de l'enfer qui brûle. Après il dit هذا كتاب الله ينطق بيننا. Voici le livre d'Allah qui parle entre nous. ليس الشهيد بميت لا يكذب. Le martyr n'est pas mort, ce n'est pas Allah ne ment pas. Allah dit dans le Coran ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et ne crois pas que ceux qui sont tués fi sabilillah ils sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, ils prennent leur subsistance. Dans notre verset, ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات. Ne dites pas de ceux qui sont morts fi sabilillah qu'ils sont morts. بل أحياء ولكن لا تشعرون. Mais vous ne le sentez pas. Ils sont vivants. إذن ce poème, quand Abdullah al-Fudayl ibn Iyad il a lu ça, il s'est mis à pleurer. Il a compris que son frère Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi, il avait dit vrai. Après, il a voulu récompenser celui qui lui a ramené le courrier. Il lui a dit, est-ce que tu écris le hadith, toi? On ne donne pas un hadith à n'importe qui. On ne donne pas la source à n'importe qui. Je vous l'ai déjà dit.
C'est pas n'importe qui vient, tiens, écris le hadith, toi. Puis il écrit n'importe comment, et bien il sait pas, il connaît pas la valeur du hadith ou autre. Il a dit, na'am, écris. حدثنا منصور عن عبد الله بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Après le prophète il a dit à un homme qui a dit au prophète, est-ce que donne-moi une action avec laquelle j'obtiendrai la récompense de ceux qui partent combattre fi sabilillah. Il a dit, est-ce que tu peux jeûner tous les jours et prier toutes les nuits? Il a dit, mais qui peut faire ça? Il a dit, eh bien si tu jeûnais tous les jours et tu priais toutes les nuits, tu n'aurais pas atteint la récompense de celui qui combat fi sabilillah. Ala kulli hal, ça c'est un bab tawil jiddan, c'est un chapitre très long. En plus aujourd'hui, ce genre de chapitre, il faut faire attention. On va entendre go, 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 ils vont arriver partout là. Allah yastir. Mais tu te rends compte, on en est arrivé là. On en est arrivé là. On ne peut plus parler de ces choses-là. Sans qu'on te fasse passer pour un fou qui veut tuer tout le monde. Non, 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 non. Loin de nous ces idées. Le djihad est une adoration, comme le pèlerinage, comme la prière. Elle a son fiqh, elle a ses ahkam, elle a sa jurisprudence, elle a ses règles, elle a ses obligations, ses recommandations, ses interdictions, ses actes détestables. C'est tout un chapitre dans les livres de fiqh. C'est pas des choses qu'on prend à la légère. Ceux qui font n'importe quoi, c'est ceux qui n'ont pas étudié ce bab-là. Allahu a'lam. Que si c'est au contraire, c'est si on expliquait les règles relatives à cette adoration immense et grandiose, que les gens ils arrêteraient de faire n'importe quoi. Ma hamalahum ala ma fa'alu illa al-jahl bihadhihi al-ahkam. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à faire ces choses-là? C'est l'ignorance de ces règles-là. Wallahi, quand vous lisez, enfin, si vous étudiez ces chapitres-là, vous verrez par vous-même que c'est pas une chose à prendre à la légère. Loin de là. Taïb, vous allez me dire, bon, c'est quoi le rapport avec le chouh jusqu'à présent là? On arrive. Combien de temps il reste? 10 minutes. Bismillah. Hein? 9 minutes. Qui dit mieux? Puis après il dit alayhi salatu wassalam al-shuh, donc l'avarice, hein, on va gros, comment on dit déjà, on va pas vulgariser, on va faciliter l'avarice et la foi ne se réunissent pas dans le cœur d'un homme, jamais, jamais. Donc ça c'est une sorte de comparaison, comme celui qui respire la poussière le jour de la bataille, quand il veut que la parole d'Allah soit la plus haute, cette poussière-là et la fumée de l'enfer ne se réuniront jamais. Et bien de la même façon, la shuh, l'avarice et la foi ne se réunissent pas dans le cœur d'un homme. Et quand on parle ici de l'impossibilité à ce qu'ils se réunissent dans le cœur, ça ne veut pas dire que celui qui est avare, il n'a pas la foi dans le sens où il est mécréant. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que cette présence d'avarice dans le cœur va annuler la perfection de la foi. Vous savez, la foi, elle a des maratib, des darajet. La foi, elle a des degrés, des stades, des statuts. Et le plus haut degré de la foi, c'est la foi complète. Cette fois, la foi, comme vous le savez, chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, salakallahu bi wa bikum sabilahum, la foi, elle augmente et elle descend. Elle baisse et elle diminue. Et lorsque le croyant il a de l'avarice, ça va amoindrir et diminuer sa foi. Et plus son avarice sera grande, et plus l'impact qu'il aura sur la foi sera grand aussi. Et pourquoi? Et de ce hadith-là, on apprend aussi que la place de l'avarice dans l'être humain, c'est dans le cœur. Pourquoi est-ce que l'avarice s'installe dans le cœur de l'être humain? Tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'avarice, elle accompagne l'amour. L'amour des biens. Et l'amour, sa place est dans le cœur. Donc, quand tu aimes beaucoup ce qui t'appartient, eh bien, tu veux le garder pour toi. Et ça s'installe dans ton cœur. Le problème, c'est que le cœur est quelqu'un de jaloux.
c'est un endroit, une maison, une demeure dans laquelle il n'accepte pas plus d'un occupant. Il n'en veut qu'un. Il n'en veut pas deux. Alors, l'amour, quand il est trop fort, il ne peut pas partager avec un autre amour. C'est comme quand Allah il a demandé à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Pourquoi? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils? Parce qu'il a vu que la place de l'amour qu'il avait pour lui dans son cœur prenait de plus en plus de place. Et Allah Azza wa Jal, quand il lui a demandé de sacrifier son fils, en fait, il lui demande de sacrifier cet amour trop grand. Parce que comme Allah Ta'ala dit, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont pour vous une tentation. Hein? Et dans le hadith, Al-awlad majbanah wa mabkhalah wa madallah. Les enfants poussent les hommes à devenir lâches, poussent les hommes à devenir humiliés et poussent les hommes à devenir avares. Non, mes enfants. Pour mes enfants. Anfiqu fi sabilillah. Oh, mais vous l'avez dit quand même. Et là, parce que nous, on croit qu'on est des mousabbib, pas des asbab. On oublie qu'on n'est que des asbab, nous. On n'est que des causes. Demain, toi, tu meurs. Tes enfants n'auront plus de risque. Yahi, leur risque, il est madmoun bika ou bighayrik. Leur subsistance est garantie avec ou sans toi. C'est pas parce que tu vas mourir que yanqati'u anhum rizquhum. Non, ça c'est une grosse erreur qu'on a malheureusement quasiment tous. أنا لا أحكم على الجميع لكن للأسف الشديد هذا أمر منتشر بين الناس. On a quasiment tous ça. On est persuadé que ce sont nous, c'est nous qui sommes les origines et pas les causes. On n'est pas les origines, on n'est rien. À ce moment-là, l'amour énorme et exacerbé que tu as pour ce que tu possèdes, il engendre l'avarice. Et l'avarice, il va à cet amour-là. Allah dit dans le Coran en parlant de nous, qu'on aime beaucoup l'argent, terriblement, atrocement. Et le cœur, on a dit, il est jaloux. Il ne veut pas que deux amours se disputent en lui. Alors le plus fort, il aura le dessus sur le plus faible. Si l'avarice est plus forte que ta foi, celle qui aura le dessus. Et celle qui s'installera. Et la foi ne sera qu'un colocataire à qui on donne un coin de la chambre pour dormir. Et à l'inverse, si la foi elle est forte, alors elle repoussera l'avarice jusqu'au plus bas degré de nos âmes. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et aussi, pourquoi est-ce que al-shuh est dans le cœur? Parce que al-shuh, l'avarice, son origine, c'est la mauvaise opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des grands péchés. C'est même la base du shirk, la mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont été adorés autre qu'Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Allah ne veut pas nous donner ce qu'on nous demande. Ou bien Allah est trop occupé pour s'occuper de nous. Ou bien Allah a trop de choses à faire pour avoir de la... C'est quoi ces paroles-là? Allah azza wa jal, il a tout créé. Et il a tout donné. Et il a tout fait. Si toutes les créatures nous demandaient tout ce qu'ils veulent en même temps, et qu'ils leur donnaient tout ce qu'ils veulent en même temps, ça n'aurait diminué de ce qu'ils possèdent que l'équivalent de ce que l'aiguille enlève de la mer lorsqu'on y plonge et qu'on l'enlève. Ça enlevait quoi de la mer, toi, en faisant ça? Rien du tout. Idem, la mauvaise opinion d'Allah envers Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des grands péchés. Fait partie des pires péchés. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Madarij al-Salikin, il dit que c'est le pire de tous les péchés. Parce que c'est la base de tous les péchés. C'est la base du pire des péchés qui est le shirk. Allah dans le Coran il dit subhanahu wa ta'ala
ويعذب المنافقين والمنافقات afin qu'il châtie les hypocrites hommes et femmes والمشركين والمشركات les associateurs et associatrices polythéistes hommes et femmes qui sont-ils الظانين بالله ظن السوء. Et vous avez remarqué que il y a un fasl entre المنافقين et المشركين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, puis il dit الظانين بالله ظن السوء, il ne met pas le waouh. C'est un na'at. Allez. Ou là c'est un atf bayan. Ça veut dire que les mouchriquins sont des gens qui ont une mauvaise opinion, qui pensent mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Pensez mal d'Allah azza wa jal. On a demandé à des salafs, c'est quoi le tawakkul? Ils ont répondu husnu dhanni billah. Il y en a qui a dit ma ubida Allah bi ahsana min husni dhanni bih. On n'a pas adoré Allah avec mieux qu'avoir une bonne opinion de lui subhanahu wa ta'ala. ويقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. Je suis tel que l'opinion que mon serviteur a de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut, qu'il pense de moi ce qu'il veut. على كل حال, ceux qui sont avares, ils ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'ils pensent qu'Allah il est pauvre, comme ils ont dit donc, comme Allah il a rapporté la parole de ceux qui ont dit لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Certes, Allah a bien entendu la parole de ceux qui ont dit Allah il est pauvre et nous on est riches. Ou encore les autres وقالت اليهود يد الله مغلولة. Et les juifs ont dit la main d'Allah ta'ala elle est menottée, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'il est avare, wal'iyadu billah. Il y a des gens qui croient ça. Je dis pourquoi Allah nous demande de donner? Pourquoi Allah nous demande de nous prêter? Il est dans le besoin? Il n'a pas? Ou bien il a, il ne veut pas donner lui? Ou bien toi tu crois qu'en donnant, tu ne vas plus avoir? Alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ma naqasa malun ou ma naqasa sadaqatun min mal. وما نقص مال من صدقة. الروايتان كلتاهما موجودتان. Jamais une fortune n'aura été diminuée par une aumône. Jamais. C'est pourquoi il dit ça sallallahu alayhi wa sallam. Allah te dit dans le Coran, donne, je te donnerai plus encore. Mais toi tu n'as pas confiance en Allah. Tu n'as pas une bonne opinion d'Allah. Lisanu halika yaqul la yasduq wal'iyadu billah. C'est comme si indirectement tu disais non c'est pas vrai. Subhanallah. Allah il te dit dans le Coran donne je te donnerai pour toi, je te donnerai plus encore. Toi tu donnes pas et tu as peur de la pauvreté. Pourquoi tu dis ça sallam anfiq ya Bilal wa la takhsha min dhil arsh iqlala. Il a dit à Bilal radiyallahu anhu dépense de ton argent et ne crains pas de la part de celui qui possède le trône de la pauvreté. Quelqu'un il est milliardaire. On va donner un taqrib. Un milliardaire. Tu vas le voir. Tu as besoin de 10 euros. Est-ce que tu aurais peur de lui demander 10 euros alors qu'il est milliardaire? Il est milliardaire. Il va dire tiens 100 euros gars. C'est rien pour lui 100 euros alors qu'il est milliardaire. Eh bien Allah Ta'ala il a le trône. Le trône la plus grande de toutes les créatures qu'Allah Ta'ala a créé, subhanahu wa ta'ala. Un trône qui, Ibn Abbas dit qu'il est fait de rubis et de diamants et de pierres précieuses et d'or et de je ne sais quoi d'autre encore de choses qui dépassent l'entendement et la compréhension humaine. Allah il possède le trône et tu as peur de lui demander? Et tu crois qu'il ne va pas te donner? Et tu crois qu'il te promet mais qu'il ne tient pas ses promesses? Alors qu'il dit subhanahu wa ta'ala wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Tout ça mes frères, c'est sous dhanni billah. C'est la mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ni plus, ni moins. C'est pour ça que la foi et l'avarice ne se réunissent pas dans le cœur d'un croyant. Et c'est pour ça que le croyant doit tout faire pour repousser et chasser l'avarice le plus loin de lui. Et le meilleur moyen, c'est d'être généreux et de donner. Et quand tu donnes, Allah Ta'ala donne suite à ton don et il te rajoute encore plus que ce que tu as donné. Et jamais tu seras pauvre
parce que tu as donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا من شح أنفسنا وأن يجعلنا من الأسخياء الأتقياء وأن يجعل محبته أحب إلينا من محبتنا لأموالنا وأولادنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.